ఓం గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కేస్ నెంబర్ 97. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. వాస్తే. Case number 97. Once a lady of 56 years with plumpy, round face and severe gasping come to our Elur dispensary for the treatment of chronic bronchitis. Her symptoms were noted in the following way: frequent attacks of dry cough and dyspnea since a long time. The attacks were aggravated by eating cucumber, tomato, and guava fruit. Shooting pain in the heels aggravated by walking. Frequent attacks of diarrhea aggravated by sudden use and also by any food stuffs excepting rice. Vertigo with heaviness of head aggravated in the night. Disturbed sleep. Frequent nausea by eating. Frequent spells of weakness after exertion. Mild headache in the morning aggravated by working near fire. Spells of coldness of body with sweating. Occasional cough with pain in the chest. Her menses were regular and attained menopause 8 years ago. She had 14 deliveries, but only 6 were alive. She suffered from frequent attacks of headache with strain in the eyes, which was after using specs. Mentally, she was hurried type. She used to worry over trifles. Anxiety was more. She could not withstand any sudden news, which resulted in diarrhea. Memory was poor. She could not talk to new people, felt nervous at new places. She felt exhausted and weak by exposing to hot weather. Always she preferred cool weather. With the above information, Dr. E.K. prescribed argentic nitricum 200 weekly 1 dose on 13/7/79. On 13/8/79, she reported that she was better in all respects, except the pain in the heels. Repeated argentic nitricum 200, 3 doses in 45 days. On 21/9/79, 1 m was given. She approached us again after 11 months. On 9/8/80, we inquired why she is discontinued. She said that she was free from every complaint till that day. There was a slight lapse of bronchial trouble. Then I inquired whether she ate cucumber, tomato, and guava.
fruit during the 11 months. She said that she ate many times without any lapse of the symptoms. Then I repeated argentic nitricum 1M and maintained on placebo till 13-10-80. She was completely free from all trouble. Till now, she did not report anything. It was proved that when the prescription is based on the mental symptoms, then all the modalities and physicals will be cured after the treatments. In the Materia Medica, it was not described in detail that the complaints of Argenticum nitricum will be aggressive by eating tomato or guava, fruit or cucumber. But as the patient was an Argenticum nitricum person, these allergic conditions were also removed from the same drug. These are the additions for the Materia Medica of Argenticum nitricum. Like this, Dr. E.K. added many of his findings to many drugs, which will be explained in individual cases. వాసుదేవండి ఈ కేసులో వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ డ్రగ్ ఇస్ టు ది పేషెంట్ నాట్ ఫర్ డిసీజ్. దీనిలో క్లియర్ గా సిమ్టమ్స్ ఆవిడకి mentally she was hurried type. 13 లో she used to worry over trifles. Anxiety was more. She could not withstand that, which resulted in diarrhea. కంగారు గాబరాలు ఆవిడ మోషన్స్ కూడా అయిపోవడం, ఆ కంగారు అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉందండి. అలాగే షీ కుడ్ నాట్ టాక్ టు న్యూ పీపుల్, ఫెల్ట్ నర్వస్ ఇన్ ద న్యూ ప్లేసెస్ అనేది 15 దానిలో ఉందండి. ఇవన్నిటిని ఇంత పాయింట్ మంచి పాయింట్ దొరికేపటికి మేషారు అర్జెంటికా నైట్రికమ్ నే రిపీటెడ్ గా వాడారండి. దాంతో మొత్తం అన్ని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా పోయినాయి. అందుకనే మన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అనేది ఎక్కువగా మనం గ్యాదర్ చేయాలని మేషారు ఒకసారి చెప్తాను. వాసుదేవ్ వేణుగోపాల్ గారు, కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి 56 ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఆవిడకి. అయితే ఆవిడకి చాలా సివియర్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉందని చెప్పారు. ఆవిడ వచ్చేసరికి కూడా ఇలాగా ఎంతంటే నోటితో గాలి పీల్చుకుంటున్నారు అని చెప్పారు. అంత సివియర్ గా ఉంది ఆవిడకి. అయితే ఈ ఇంకా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఆవిడకి, ఇంకా ఆవిడ హిస్టరీలో చెప్తే ఆవిడకి 14 డెలివరీస్ అయ్యాయి. ఓన్లీ అందులో 6 మాత్రమే బతుకున్నారని కూడా చెప్పారు. ఇంకా మెయిన్ గా ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈకే మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆమెకి అర్జెంటిన్ నైట్రికం వీక్లీ 1 డోస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పడం ఆవిడకి 13 పాయింట్ లో మెంటల్లీ షీ వాజ్ హరీడ్ టైప్. షీ యూస్ టు వరీ ఓవర్ ట్రిపుల్స్. యాంగ్జైటీ వాజ్ మోర్. షీ కుడ్ నాట్ విస్టాండ్ ఎనీ సడన్ న్యూస్ విచ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ డయేరియా. మెయిన్ గా సడన్ న్యూస్ విన్నప్పుడు ఆ డయేరియా రావటం, అంటే అర్జెంటిన్ నైట్రికం లా కంగారు ఉంటుంది. ఆ కంగారు వల్ల మోషన్ కి వెళ్ళాల్సి రావటం వాళ్ళకి ప్రామినెంట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అండి. మెమొరీ వాజ్ పూర్. షీ గుడ్ నాట్ టాక్ టు న్యూ పీపుల్, లేకపోవడము, కొత్త ప్లేసెస్ లో నర్వస్ గా ఫీల్ అవటము. ఈ మెయిన్ గా ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి అర్జెంటిన్ నైట్రికం 200 ఇచ్చేసరికి ఆవిడకి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ 1 మంత్ కి మళ్ళీ బెటర్ అని చెప్పారు. ఒక నీ పెయిన్ ఉందన్నారు. మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ ఇచ్చారు. 3 డోసెస్ 45 డేస్ గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. తర్వాత బెటర్ అయ్యాక అప్పుడు బ్రాంకైటిస్ సివియర్ గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 200 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్న ఆవిడకి దాంట్లో బెటర్మెంట్ వచ్చాక అప్పుడు 1M ఇచ్చారు ఇక్కడ. తర్వాత ఆవిడ 11 మంత్స్ వరకు రాలేదు. అప్పుడు 11 మంత్స్ తర్వాత ఎందుకు ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చారని అడిగితే ఆవిడ మొత్తం నాకు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయండి, అందుకని ఇన్ని రోజులు రాలేదు, మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ అయితే వచ్చాను అనేసరికి మళ్ళీ అప్పుడు ఇక్కడ ఆమె ఒక ఈ బ్రాంకైటిస్ అనేది ఇక్కడ జాంకాయ తిన్నా, కుకుంబర్ అవి తిన్నా, టమాటో తీసుకున్నా ఆ ఫుడ్ వల్ల ఆవిడకి బాగా ఇంకా ఎగరవేట్ అయిపోవడం ఉంది. అవి కూడా ఆవిడ అడిగారు, ఇవి తిన్నప్పుడు ఏమన్నా మీకు సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్ అయ్యాయి అంటే లేదండి, నేను చాలా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా అగ్రవేట్ అవ్వలేదు నాకు అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ కేసులో మనకి మెంటల్ గా ఒక పేషెంట్ కి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకున్న అదర్ ఎలర్జిక్ కండిషన్స్, ఎనీ అదర్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోతాయి అని చెప్పేసి ఒకసారి మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారు అని చెప్పారండి వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు, ఈ కేసులో చాలా ప్యాథలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే, బ్రాంకైటిస్, ఆస్మా అన్ని ఉన్నా సరే, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేస్తూ హరీడ్నెస్, యాంగ్జైటీ,
డయేరియా, హరీడ్నెస్ లో డయేరియా రావడం, కొత్త వాళ్ళతో సరిగా మాట్లాడలేకపోవడం, హరీడ్నెస్ అటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని అంటే అటువంటి సిమ్టమ్స్ బేస్ చేస్తూ ప్యాథలాజికల్ సిమ్టమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా మాస్టారు అర్జెంట్ నైట్రేట్ ఇచ్చారు. 2 hours తో స్టార్ట్ చేశారు. 1 hour వరకు వెళ్ళారు. దాంతో ఆ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ పోయే తర్వాత, ప్యాథలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పోయే తర్వాత, ఎలర్జీ ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఆవిడ తింటే ప్రాబ్లమ్స్ అగ్రివేట్ అవుతాయో అటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఆవిడ క్యూర్ అయిపోయింది. ఆ విధంగా మాస్టారు ఆ కేసుని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారు. వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ మారుతి గారు, వాసుదేవ వినిపిస్తుందండి? హలో వినపడుతున్నారు సార్, మారుతి గారు వినపడుతున్నది. వాసుదేవ, ఈ కేసులో మనకి సిమ్టమ్స్ ఇవ్వడానికి 16 సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ 16లో మనకి అతని యొక్క మెంటాలిటీ కానీ అతని యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ తెలియజేసేటువంటి సిమ్టమ్స్ మనకి 3rd పాయింట్లో, 13th పాయింట్లో, 14th పాయింట్లో, 16th పాయింట్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మెంటల్ జనరల్స్, ఫిజికల్ జనరల్స్. వీటి మీద మెయిన్గా మాస్టర్ గారు ఆధారపడి ఆ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా తగ్గిపోయినాయి అనే దానికి మాస్టర్ గారు అక్కడ చివరిలో ఒక పేరాలు ఇచ్చారు. ఇట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ దట్ వెన్ ది ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ది మొడాలిటీస్ అండ్ ఫిజికల్స్ విల్ బి క్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ ది ట్రీట్మెంట్. In the Metria Medica described in detail that the complaints of urgent nitricum will be aggressive by eating tomato or అది ఎక్కడ మనకి అర్జెంట్ నైట్రికంలో ఉండదు. లేకపోయినా కూడా అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి అంటే అక్కడ ఫిజికల్ జనరల్స్, మెంటల్ జనరల్స్ మీద ఆధారపడి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వటం కాన్స్టిట్యూషనల్గా జరిగింది కాబట్టి అవన్నీ తగ్గడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫిజికల్ జనరల్స్, మెంటల్ జనరల్స్, అతని యొక్క మెంటాలిటీ ఏమిటనేటువంటి 3rd పాయింట్లో అగ్రవేటెడ్ బై సడన్ న్యూస్, ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ డయేరియా అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. అట్లాగే 13th పాయింట్లో మెంటల్లీ షీ వాజ్ హర్రీడ్ టైప్, షీ యూజ్డ్ టు వర్రీ ఓవర్ ట్రిఫిల్స్, యాంగ్జైటీ వాజ్ మోర్, షీ కెన్ నాట్ విత్ స్టాండ్ ఎనీ సడన్ న్యూస్. ఇవన్నీ ఆ యొక్క నర్వస్ టైపు, హరీడ్ టైప్ని తెలియజేస్తున్నాయి, విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డయేరియా. దాంతోపాటు మెమొరీ వీక్గా ఉండటం అనేటువంటిది ఒకటి 14th పాయింట్లో ఉన్నది. షీ కుడ్ నాట్ టాక్ టు న్యూ పీపుల్, ఫీల్స్ వెరీ నర్వస్ ఎట్ న్యూ ప్లేసెస్, ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ వీక్. ఇక్కడ థర్మల్ మోడాలిటీ ఒకటి 16th పాయింట్లో హాట్ వెదర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు బాగా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవటం, వీక్ అయిపోవటం, కూల్ వెదర్లో ఉండటానికి ఇష్టపడటం, ప్రిఫర్ చేయటం అనేటువంటివి ఉన్నాయి. వీటన్నిటి మీద బేస్ అయ్యి ఆ మెంటాలిటీ, ఆ ఫిజికల్ జనరల్స్ 16th పాయింట్లో ఉన్న వాటి మీద ఆధారపడి మాస్టర్ గారు ఆవిడ చెప్పినటువంటి కాఫ్, డిస్నియా, డయేరియా, టొమాటో అగ్రవేషను, లేకపోతే జామకాయ తింటే ఎక్కువ అవటం, లేకపోతే కాకరకాయ తింటే, ఇవన్నిటిని పక్కన పెట్టి ఈ మెంటల్ జనరల్స్ మీద ఆధారపడి అర్జెంట్ నైట్రిక్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆవిడకు ఉండేటువంటి ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ అన్నీ తగ్గినాయి. కేసు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ చివరికి ఏమంటారంటే లాస్ట్ పేరాలో సమ్మరైజ్ కూడా చేసేసారు. ఇది చాలా మనకి టిపికల్గా మనం వాల్యూ వేటికి ఇవ్వాలి, వేటిని గురించి పట్టించుకోకూడదు అనే దానికి ఒక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి మనం ఇది ఒక మోడల్ కేసుగా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు, మేడం, ఈ కేసులో ఈవిడికి 56 years. షీ కేమ్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్. క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ వ్యాధి కాదు, మనిషికి అనేటువంటిది బాగా ఇండికేట్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ ఈవిడికి 3rd symptomలో ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ డయేరియా అగ్రవేటెడ్ బై సడన్ న్యూస్, అదొకటి అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ని సిమ్టమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నది. తర్వాత 8th పాయింట్లో మైల్డ్ హెడేక్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అగ్రవేటెడ్ బై వర్కింగ్ నియర్ ఫైర్, ఈ సిమ్టమ్ అగ్రవేషన్ బై హీట్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నది. తర్వాత
12వ సిమ్టము సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ హెడేక్, దానివల్ల ఐస్ స్ట్రెయిన్ కావడము. తర్వాత మెంటల్లీ హర్రీడ్ టైప్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్జెంటికం నైట్రికం సిమ్టమ్స్ మేడం. మెంటల్లీ హర్రీడ్ టైప్, యూజ్ టు వరీ ఓవర్ ట్రిపుల్స్, యాంగ్జైటీ, తర్వాత మెమరీ వెరీ పూర్, వుడ్ నాట్ టాక్ టు న్యూ పీపుల్. తర్వాత ఈ నర్వస్ గా అదర్ ప్లేసెస్ లో ఫీల్ అవ్వడం అనేది కూడా అర్జెంటికం నైట్రికం లో ఉన్నది మేడం. తర్వాత ఫెల్ట్ ఎగ్జాస్టెడ్, ఇవన్నీ ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు అర్జెంటికం నైట్రికం 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారు, వీక్లీ 1 డోసు. దాంతోనే బెటర్మెంట్ కనిపించింది. తర్వాత అంతా బెటర్ అయింది ఎక్సెప్ట్ పెయిన్ ఇన్ హీల్స్. అప్పుడు మళ్ళీ అర్జెంటికం నైట్రికము 3 డోసెస్ ఇచ్చారు ఇన్ 45 days 200 పొటెన్సీలోనే. ఆ తర్వాత అర్జెంటికం నైట్రికం 1 డోస్ ఇచ్చారు మేడం. తర్వాత 11 months ఆవిడ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదని అడిగినప్పుడు షీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఎయిల్మెంట్స్. అప్పుడు మాస్టర్ గారు అడిగారు, ఈ 11 months లో ఆవిడ గావా గాని కుకుంబర్ గాని ఇవి తిన్నారా అని. చాలా సార్లు తిన్నా గానీ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ రాలేదనని చెప్పారు. అప్పుడు మళ్ళీ 1M సిమ్టమ్స్ స్లైట్ గా రిలాప్స్ అయినాయి కనుక మళ్ళీ 1M డోసు ఒకటి ఇచ్చి తర్వాత ప్లాసిబోతో మెయింటైన్ చేశారు. సో షీ వాస్ కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్. ఇక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ కేసులో బాగా ఇండికేట్ చేశారు మేడం. ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అవుతాయి. తర్వాత ఇక్కడ అడిషనల్ గా మెటీరియా మెడికాలో చెప్పనటువంటి ఒకటి అగ్రవేషన్ బై ఈటింగ్ టమాటో, గావా ఫ్రూట్, కుకుంబరు, ఇది కూడా మనకి మెటీరియా మెడికాకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని మాస్టర్ గారు చెప్పారు. ఆ రకంగా మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేసినటువంటి కేసెస్ లో వచ్చినటువంటి ఫైండింగ్స్ ని మెటీరియా మెడికాకి ఆఫ్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ మెటీరియా మెడికా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయం మాస్టర్ గారు ఎన్లైటన్ చేశారు. వాసుదేవ మేడం. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం, అందరూ చెప్పినట్లుగానే 3వ పాయింట్, 13వ పాయింట్, 15వ పాయింట్ ఆమె యొక్క మెంటల్ సిమ్టమ్స్ గురించి పర్మనెంట్ గా చెప్తున్నాను మేడం. తర్వాత 8th పాయింట్ అండ్ 15th పాయింట్ వచ్చేసి 16th పాయింట్ మేడం థర్మల్ మోడాలిటీ గురించి చెప్తున్నాయి. అంటే చిల్లు బాగా ఇష్టము, హాట్ వెదర్ పడకపోవడము, అది థర్మల్ మోడాలిటీ సరిపోతుంది మేడం. సో ఈ రెండు బేస్ గా తీసుకొని మాస్టర్ గారు ఆధునికంతోనే మొత్తం కేసు అంతా క్యూర్ చేశారు మేడం. కేస్ టేకింగ్ కూడా చాలా బాగుంది మేడం. కేస్ టేక్ చేసిన వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్, చాలా మంచి మంచి పాయింట్స్ ను రాయడం వలన కేసు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. శ్రీకరణ్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ పేషెంట్ కొంచెం హరీడ్ అండ్ వరీడ్ టైప్ ఉన్నారండి. ఇంకా ఈ పేషెంట్ కి యాంగ్జైటీ కూడా ఎక్కువ ఉందండి. మళ్ళీ పూర్ మెమరీ, ఇంకా ఫెల్ట్ నర్వస్ ఇన్ న్యూ ప్లేసెస్, కుడ్ నాట్ టాక్ న్యూ పర్సన్, గెట్స్ డైరియా విచ్ వాజ్ అగ్రివేటెడ్ బై సడన్ న్యూస్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అర్జెంటికం నైట్రికం 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. మళ్ళీ ఇది ఇచ్చిన తర్వాత, ఈ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత పెయిన్ ఇన్ హీల్స్ అన్ని బెటర్ ఉన్నాయి, కానీ పెయిన్ ఇన్ హీల్స్ ఇంకా ఉన్నది. అయితే మళ్ళీ రిపీట్ అర్జెంటికం నైట్రికం 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రిలాప్స్ అయితే అర్జెంటికం నైట్రికం 1M ఇచ్చి డోస్ ఇది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ చేశారండి. ఈ కేసుతోని మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెంటల్స్ దట్ దెన్ మోడలిటీస్ అండ్ ఫిజికల్స్ విల్ బి క్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రూవ్ అయింది. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ అయింది. వాస్తవం అండి. రాజశేఖర్. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే, నేను కొత్తగా చెప్పేది లేదు, కానీ ఒక్క పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ జాంకాయను, టమాటో, కుకుంబర్ తిన్న తర్వాత అగ్రెసివ్ కావటం కంప్లైంట్స్ చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఈకే గారు ఎక్కడో లెక్చర్ లో చెప్పారని బుజ్జి గారు చెప్పారు, నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు. ఏంటంటే
ఒక అతను షాంపూ అలాంటివి ఏమన్నా యూజ్ చేసి తలస్నానం చేస్తే ఏమయ్యేది కాదట. కుంకుడుకాయ తలస్నానం చేస్తే మాత్రం జలుబు వస్తుందట, విపరీతమైన జలుబు, కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కారిపోవటం అలా. సో మెంటల్స్ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా ఉన్నాయి. ఆల్టర్నేటివ్గా వేస్తే ఆ సెన్సిటివిటీ పోయిందిట. సో మనం ఇది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని అప్పుడెప్పుడో చెప్పారు, అది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. అంటే కుంకుడుకాయతో తలస్నానం చేసి జలుబు చేసే వాళ్ళందరికీ ఆల్టర్నేటివ్ వేయకూడదు. ఆల్టర్నేటివ్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా రూల్ అవుట్ అయిపోతుంది అనే దాంట్లో ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కేసు లాగానే ఆ కేసు కూడా అదనమాట విషయం. వాస్తవం. మేడం గారు, చిన్న డౌట్ మేడం. చెప్పండి. మా మాస్టారు ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కేసు అంతా క్యూర్ అయింది. ఈ కుకుంబరు టమోటా తిన్నా కూడా ఆవిడకి ఏమీ ప్రాబ్లం రాలేదు. మళ్ళీ ఎందుకు రిపీట్ చేశారు అంటే కొంచెం క్లారిఫై చేయండి మేడం. మళ్ళీ అర్జెంట్ నైట్రేట్ 1 రిపీట్ చేశారు. రిలాప్స్ అవ్వలేదు, అంతా తగ్గిపోయింది, తింటున్నా సరే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మళ్ళీ మాస్టర్ రిపీట్ చేశారు. ఇచ్చారుగా, దేర్ వాజ్ ఎ స్లైట్ రిలాప్స్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ ట్రబుల్ అని ఇవ్వలేదు మేడం అక్కడ. ఇచ్చారండి. She said that she had many times without any relapse of all the symptoms. దాని పైన లైన్ లో చూడండి. దాని పైన తర్వాత ప్రాబ్లం ఇది వచ్చింది కదా, పైన తర్వాత ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత నేను అన్ని తింటున్నాను, అయినా నాకేం ప్రాబ్లం చెప్పింది. కాదు చూడండి, అక్కడ చూడండి. we enquired why she discontinued. 11 months తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు మానేసావు మందు అని అడిగారు మేడం. ఏం చెప్పింది ఆవిడ? ఏ కంప్లైంట్ ఈ రోజు దాకా లేదు అంది మేడం. దేర్ వాజ్ ఎ స్లైట్ రిలాప్స్ ఆఫ్ బ్రాంకియల్ ట్రబుల్ అని ఉంది. అవునండి. మళ్ళీ రిలాప్స్ ఆల్రెడీ 3 డోసెస్ వేసి ఉన్నారు కదా, ఇంకా మళ్ళీ లైఫ్ లో రిలాప్స్ అవ్వకుండా అప్పుడు 1mకి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఏం చేశారు? ఈ 11 months రాలేదు కదా మరి అవన్నీ తిన్నావా, మరి శుభ్రంగా తిన్నానని చెప్పింది. అంటే 100% ఈ మందు పనిచేసిందని అర్థమైంది ఆయన. నెక్స్ట్ 1m వేసారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ కేసు విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? ఓకే వాసుదేవ్ మేడం. కేసు నంబర్ 98. Once a person of 25 years came from a village to our Elur dispensary with peculiar symptoms. His complaints were recorded in the following way. He lost his sight since 9 months. First, it started as blurring of vision in the night time, and slowly he lost his sight. He could not see any object nor could recognize anyone. He approached many doctors of Vijayawada, Eluru, and Nuzivedu, who declared that he will not regain his vision. Frequent headache on both sides, with pain in the muscles of the neck since 1 year. The pain was aggravated by exertion and sleeplessness and ameliorated by sleep. Since a few months, he developed tinnitus, sensation of ringing in the ears, drawing pain in legs, poor appetite, accompanied by burning sensation in the stomach since 1 month. Habituated to cigar smoking since childhood. Memory was very poor. He reported that he was feeling blank since a few months. Irritability and anger over trifles. Leucodermic spots all over the body since childhood. It was hereditary. Since 6 months, urine was yellowish and hot. Since 4 months, he lost libido. Cough with white phlegm since 2 months. Fits of giddiness on exposure to the heat of the sun. Sensation in the extremities was poor. With the above information, I prescribed Cocculus indicus 200 4 doses, weekly 1 dose on 12/4/80. He returned on 9/8/80. He said that he felt better after the treatment. But due to poverty, he could not come again. I repeated the same drug 2 doses in 1 month. Again, he missed 1 month and returned on 11/10/80. Then I asked him to continue the medicine regularly as there is possibility of regaining his sight.
Then he had a hope about the sight. I administered Calculus Indicus 1M, 1 dose, and repeated the same on 13/12/80 and 14/2/81. Headache better. Tinnitus disappeared. Appetite improved. Libido normal. Sight also improved by 75%. Maintained on placebo. On 11/5/81, he reported that eyesight was completely normal. He was able to see the things and recognize the persons even in the night. Rest of the complaints also disappeared. He was very grateful to me, stating that he had a second life. I am grateful to my teacher, Dr. E.K., and to Dr. Hanuman. Once again, it was proved that pathology and disease are not to be treated, but only the person should be treated. వాసుదేవం. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇతనికి 25 years మేడం. 9 months క్రితం అతనికి హీ లాస్ట్ హిజ్ సైట్. ఫస్ట్ అదేమో బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ లాగా వచ్చింది, తర్వాత ఏమో సైట్ హీ లాస్ట్ హిజ్ సైట్. చాలా మంది డాక్టర్స్ కి విజయవాడ, ఏలూరు, న్యూజివీడు అంతా చూపించాడు. ఈ సైట్ మళ్ళీ రీగెయిన్ కాదు అని చెప్పారనమాట. తర్వాత అక్కడ మన ఈ డిస్పెన్సరీకి వచ్చారు, ఏలూరు డిస్పెన్సరీకి. ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్. తర్వాత ఇక్కడ ఇతనికి అగ్రవేటెడ్ బై ఎగ్జర్షన్ అండ్ స్లీప్లెస్నెస్ అండ్ అమిలిరేటెడ్ బై స్లీప్. ఇది మోడాలిటీని తెలియజేస్తున్నది. కాజేషన్ ఫర్ ఆల్ హిస్ అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. అందువల్ల అగ్రవేషన్ బై స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ కాకులస్ ఇండికస్. సో మాస్టర్ గారు కాకులస్ ఇండికస్ 204 doses ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ తనకి అప్పుడప్పుడు కూడా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. మెమరీ వాస్ వెరీ పూర్. 7th symptom లో హీ రిపోర్టెడ్ దట్ హీ వాస్ ఫీలింగ్ బ్లాంక్ సిన్స్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్. అది కూడా కాక్యులస్ లో సిమ్టమ్స్ లో ఉన్నది మేడం, ఈ బ్లాంక్నెస్ అనేటువంటిది. అందువల్ల 4 doses కాక్యులస్ ఇండికస్ ఇచ్చారు. తర్వాత కొంత బెటర్ అనిపించింది. తర్వాత అతను డిస్కంటిన్యూ చేస్తుంటే మాస్టర్ గారు డిస్కంటిన్యూ చేయొద్దు, రెగ్యులర్ గా వస్తే సైట్ రీగెయిన్ అవుతుంది, నార్మల్ గా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్నదని చెప్పిన తర్వాత అతను రెగ్యులర్ గా రావడం మొదలు పెట్టాడు. పెట్టిన తర్వాత అతని కాక్యులస్ 1M ఇచ్చారు. మళ్ళా అదే డోసు 13/12, 14/2/81 ఇచ్చారు. దాంతో టినిటస్ ఇదంతా కూడా ఈ అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా డిసప్పేర్ అయిపోయినాయి. అపటైట్ ఇంప్రూవ్ అయింది, లిబిడో నార్మల్ అయింది, సైట్ బాగా 75% దాకా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత మెయింటైన్డ్ ఆన్ ప్లాసిబో. మళ్ళీ 11/5/81 వచ్చినప్పుడు ఐసైట్ కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయిపోయింది. అతను థింగ్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం, పర్సన్స్ ను కూడా రికగ్నైజ్ చేయడం ఈవెన్ ఇన్ ది నైట్ బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అతను చెప్పాడనమాట, హీ వాజ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ స్టేటింగ్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఏ సెకండ్ లైఫ్. నాకు మళ్ళీ రీబర్త్ వచ్చినట్టుగా అతను ఫీల్ అయ్యి చెప్పాడు. అది మేడం ఇక్కడ ఈ కాక్యులస్ ఇండికస్ ని ఇండికేట్ చేశాయి. ది ఫస్ట్ సెకండ్ సిమ్టము, తర్వాత ఈ బ్లాంక్నెస్ 7th symptom, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 25 years ఉన్నాయి. అబ్బాయి 9 months క్రితం అతనికి ఐసైట్ అన్నది లాస్ అయ్యారని చెప్పారు. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్స్ అండ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ పెయిన్ ఇన్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ ద నెక్ సిన్స్ 1 year. ఈ 1 year నుంచి ఈ ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్స్, ఈ నెక్ పెయిన్ కూడా, నెక్ దగ్గర మజిల్స్ పెయిన్ ఉందని చెప్పారు. దిస్ పెయిన్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై ఎక్సెషన్ అండ్ స్లీప్లెస్నెస్ అండ్ అమిలిరేటెడ్ బై స్లీప్. అది పని చేసినప్పుడు, నిద్ర లేనప్పుడు ఎక్కువైపోవడము, కొంచెం పడుకుంటే బెటర్ అవ్వడం అన్నది ఒక సిమ్టమ్ చెప్పారు. అలాగే ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి చెవులో టినిటస్ సౌండ్ కూడా వస్తుందని చెప్పారు. ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి కాక్యులస్ ఇండికస్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు. మెయిన్ గా అతనికి ఉన్న ఈ 1 year నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్, అవి నెక్ పెయిన్, అవి
స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల ఎక్కువ అవడం, పడుకుంటే తగ్గడము. అలాగే మెమొరీ కూడా చాలా పూర్ ఉంది. కాక్యులస్ లో ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ గా కూడా బాగా డల్ అయిపోతారు. సో ఈ రిపోర్టెడ్ దట్ ఈ వాజ్ ఫీలింగ్ బ్లాంక్ సిన్స్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్. జస్ట్ 25 years ఏజ్ ఉన్న అబ్బాయి నాకు అసలు బ్లాంక్ గా అనిపిస్తుంది కొన్ని నెలల నుంచి అని చెప్పడము. ఈ ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ కూడా ఓవర్ ట్రిపుల్స్ అది కూడా ఎక్కువ అవటము. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కేసులో అబ్బాయికి, అలాగే సిన్స్ 4 months ఈ లాస్ట్ లిబిడో అన్నారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా తగ్గిపోయింది అవన్నీ చెప్పారు. అంటే అతనికి ఫిజికల్ గా కూడా వీక్ అవుతున్నట్టుగా అవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఒక్కొక్కటి తగ్గుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మెయిన్ గా స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల ఎగరవేట్ అవ్వడము, స్లీప్ ఉంటే బెటర్ అవడంతో ఇక్కడ ఈ కేసులో కాక్యులస్ ఇండికస్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. వీక్లీ 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ చెప్పారు. మళ్ళీ అతను మధ్యలో 1 month గ్యాప్ ఇచ్చారు. బుజ్జి మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే ఐసైట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తే అతను కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత 1M ఇచ్చారు. అతనికి పూర్తిగా హెడేక్ కూడా బెటర్ అయింది. ఆ టినిటస్ అనేది పూర్తిగా డిజప్పేర్ అయిపోయింది. ఆకలి లేదని కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ పూర్ అప్టైట్ అకంపెండ్ బై బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద స్టమక్ సిన్స్ 1 month. ఇది 1 month నుంచి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ రావడం, అది కూడా అప్టైట్ కూడా పూర్తిగా ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పారు. అలాగే లిబ్డో నార్మల్, మళ్ళీ అది కూడా నార్మల్ అయిపోయిందని చెప్పారు. సైట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్ బై 75% అని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 75% అతనికి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందన్నారు. అండ్ 11/5/81 ఈ రిపోర్టెడ్ దట్ ఐ సైట్ వాజ్ మళ్ళీ కంప్లీట్ గా ప్లాస్పో పైన ఉంచారు. కంప్లీట్ సైట్ వచ్చేసి నాకు ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చేసి చాలా గ్రేట్ఫుల్నెస్ చూపించారు అని చెప్పారు. దానికి బుజ్జి మాస్టర్ గారు అన్నారు, బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆయన గ్రాటిట్యూడ్ ఈకే మాస్టర్ గారికి, అనిమన్ గారికి చెప్పారని చెప్పి. అంటే ఒక మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అవి బేస్ చేస్తే ఈవెన్ కనిపించని చూపు అండ్ ఈ టెనిటస్ తో కూడా చాలా మంది అలాంటి కేసెస్ కూడా ఇది పూర్తిగా ఒక మిరాకిల్ లాగా చెప్పుకోవచ్చండి ఈ కేసుని. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి మళ్ళీ మేషారు జన్మనిచ్చారండి, కొత్త జన్మనిచ్చారు ఈ కేసులో. ఈ ఈ ఈ కేస్ షీట్ చూస్తుంటే మనకి కొన్ని విషయాల్లో మనం డైవర్ట్ అయిపోయే అవకాశాలు, ఇరిటబిలిటీ అనేది కూడా ఉన్నది, కోపం ఇరిటబిలిటీ అనేది ఉన్నది. మనం ఇంకో జోన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నిద్ర లేకపోవడం అన్న ఒక పాయింట్ ఒకటి పట్టుకున్నారు. అది కాకుండా సెన్సేషన్ లేకపోవడం అనేది కూడా, నీరసం వల్ల సెన్సేషన్ లేకపోవడం అనేది కూడా కాక్యులస్ ఇండికస్ లో ఉందండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు ఈ తిమ్మిరిగా ఉండటం, నిద్ర లేకపోవటం, ఈ సెన్సేషన్ లేకపోవటం అనేది మెయిన్ అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని మేషారు కాక్యులస్ తో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ అతనికి చూపొచ్చేట్టుగా చేయటం అంటే నిజంగా అతను మేషారు ప్రత్యక్ష దైవమే ఆయనకి. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసు చాలా వండర్ఫుల్ కేసు. మన బుజ్జి మాస్టారు యూజ్ చేశారు. విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు నిజంగా సెకండ్ లైఫ్ ఇచ్చినట్టే పేషెంట్ కి. అది దీనిలో ఎక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఏమీ కాక్యులస్ ఇండికస్ పెద్దగా కనబడలేదు. ఒక్క మొడాలిటీ పట్టుకొనే మాస్టారు హెడేక్, ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్, స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల, నిద్ర లేపడం వల్ల దాని ఎక్కువ అవడం, దాన్ని పట్టుకొనే మాస్టర్ వచ్చినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. దాన్ని పట్టుకొని బాగా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తూ కాక్యులస్ ఇండికస్ తో పేషెంట్ కి సెకండ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. చాలా చాలా వండర్ఫుల్ కేసు మేడం ఇది. ఎటువంటి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లేవు, వాళ్ళు రివీల్ చేయలేదు. ఓన్లీ మొడాలిటీని పట్టుకునే మొత్తం విజన్, పోయిన విజన్ తెప్పించారంటే రియల్ ఈజ్ వెరీ గ్రేట్. వెరీ పెద్ద కేసు, చాలా వండర్ఫుల్ కేసు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. వాసుదేవ మేడం. సెకండ్ పాయింట్ లో ప్రకారంగా frequent headaches on both sides with pain in the muscles of the neck since 1 year. The pain was aggravated by exertion and sleeplessness and ameliorated by sleep అనేది కాక్యులస్ ఇండికస్ ఒక స్పెసిఫిక్ మొడాలిటీ కదా మేడం. అనేది నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల, నిద్రపోకపోవడం వల్ల కంప్లైంట్స్ రావడం అనేది కాక్యులస్ ఇండికస్ యొక్క కీలకమైనటువంటి సిమ్టమ్ మేడం. తర్వాత దానిలో లోదింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ అనే పాయింట్ కూడా ఉంటుంది మేడం మనకు అప్డేట్ వచ్చేసరికి. 5th పాయింట్ ప్రకారంగా పూర్ అపటైట్ అనేది ఉంటుంది మేడం. తర్వాత డ్రంకర్స్ కి, స్మోకర్స్ కి కూడా
కాక్యులస్ ఇండికస్ ఇండికేట్ అవుతుంది మేడం. సో హ్యాబిచుయేటెడ్ టు సిగార్ అండ్ స్మోకింగ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, చిన్నప్పటి నుంచి అదే స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంది కాబట్టి అది కూడా అతని హెడ్ కు ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు మేడం. సో దానివల్ల అది కూడా ఈ కాక్యులస్ ఇండికస్ లో ఒక పాయింట్ ఉంది మేడం. తర్వాత ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ ఓవర్ ట్రిఫుల్స్, అంటే ఈజీలీ అఫెండెడ్, కెనాట్ బేర్ కాంట్రడిక్షన్ అని మైండ్ సిమ్టమ్ లో ఉంటుంది మేడం కాక్యులస్ ఇండికస్ లో. సో ఆ పాయింట్ కూడా కవర్ అయింది. సో అన్ని పాయింట్స్ ఆ కాక్యులస్ ఇండికస్ లీడ్ చేస్తున్నాయి మేడం. అంచేత మొడాలిటీస్ ప్లస్ ఈ చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ మీద బేసిక్ కేసు చేసుకోవడం వలన మనము తెలియని పాయింట్స్ కూడా కవర్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా సంపూర్ణ నివారణ అవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మేడం. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో మనకి ఒక లెసన్ ఏంటంటే pathology and diseases are not to be treated but only the person should be treated అని లాస్ట్ లో ఇచ్చారు. దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది బెస్ట్ స్పెసిమెన్ కేసు. ఇక్కడ మనకి మెడ్రమెటికాలో చూసినట్టయితే ఎక్కడ లిబిడో తక్కువైన కేసులకు కానీ, ల్యూకోడర్మాకు కానీ, లేకపోతే విజన్ పోయినటువంటి బ్లైండ్నెస్, నైట్ బ్లైండ్నెస్ కేసులో కానీ కాక్యులస్ పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది మనకి మెడ్రమెటికల్ ఎక్కడ దొరకదు. కానీ ఫిజికల్స్ మనకి దొరకపోయినా మనం కొన్ని న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది డ్రగ్, న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది కేసుకి కానీ మ్యాచ్ అయితే, లా ఆఫ్ సిమ్లాస్ ప్రకారం మ్యాచ్ అయితే మనం ఎలాంటి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అయినా క్యూర్ చేయొచ్చు అనే దానికి ఇది చాలా వండర్ఫుల్ గా మనకి క్లినిక్ లో ఉపయోగపడేటువంటి కేసు. చూడండి, ఇక్కడ కాక్యులస్ ఇండికస్ కి న్యూక్లియస్ ఏంటంటే ఆల్ ట్రబుల్స్ ఆర్ caused by sleeplessness and they are better by sleep అనేటువంటిది కీనోట్ ఆర్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ కాక్యులస్. ఇక్కడ ఈ కేసులో మనల్ని మిస్లీడ్ చేసేటువంటి సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటంటే 8th పాయింట్ లో ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ ఓవర్ ట్రిఫుల్స్ అని ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు సిగార్ స్మోకింగ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అని ఒకటి ఉన్నది. ఇండైజెషన్, పూర్ అపటైట్, బర్నింగ్ ఇన్ ది స్టమక్ అని ఉన్నాయి. ఇవి చూడగానే మనకి ఇమీడియట్ గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన మనస్సు నక్సవామిక మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ నక్సవామిక వేయకుండా మాస్టర్ గారు కాక్యులస్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఒక థర్మల్ మొడాలిటీలో కాక్యులస్ కి నక్సవామికకి డిఫరెన్స్ 13th పాయింట్ లో గిడ్డినెస్ ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు హీట్ ఆఫ్ ది సన్. నక్సవామిక ఈజ్ ఎ చిల్లీ రెమెడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఆల్వేస్ బై ది హీట్. కానీ ఇక్కడ 13th పాయింట్ లో దానికి అగెనెస్ట్ గా ఉన్నది. అయినా అందువల్ల మాస్టర్ గారు ఆ మిగతా సిమ్టమ్స్ వల్ల మనం నక్సవామికి అనుకున్నా కూడా అది టాలీ కావట్లేదు. ఈ స్లీప్ అనేటువంటిది కీనోట్ గా తీసుకున్నట్టయితే దాని మీద మాస్టర్ గారు బేస్ అయ్యి, దాంతోపాటు ఈ స్లీప్ లేనందువల్ల అతనికి మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోవటం, తర్వాత లోయర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ లో సెన్సేషన్ లేకపోవటం, ఇవన్నీ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ ఎగ్జర్షన్. ఈ కీనోట్ మీద ఆధారపడి మాస్టర్ గారు ఈ కేసుని ట్రీట్ చేసినందువల్ల అతనికి ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్, బ్లైండ్నెస్ తగ్గింది, లిబిడో ఇంప్రూవ్ అయింది, సెక్స్ సింపల్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది, ల్యూకోడర్మా స్పాట్స్ తగ్గింది లేని చెప్పలేదు, బట్ డెఫినెట్ గా తగ్గి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏ కేసులో అయినా ఆ కీనోట్ ఆఫ్ దట్ డ్రగ్ న్యూక్లియస్ ని పట్టుకోవాలి, కానీ మిగతా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఆధారంగా తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మనం మిస్లీడ్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పడానికి మాస్టర్ గారు వండర్ఫుల్ కేసు ఇచ్చారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మాస్టర్ ఈకే వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసెస్ లో ఇది ఫస్ట్ బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా నెక్ పెయిన్, ఇంకా హెడేక్ విచ్ ఇస్ అగ్రివేటెడ్ బై స్లీప్లెస్నెస్ అండ్ ఎగ్జర్షన్. అండ్ ఇంకా ఆల్ కంప్లైంట్స్ అమ్యులేటెడ్ బై స్లీప్, ఇది ఒకటి పాయింట్ ఉందండి. ఈ స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల దాని అకంపనైడ్ గా అతనికి ఫీలింగ్ బ్లాంక్స్, అది ఒకటి సిన్స్ ఫ్యూ మంత్స్. మళ్ళీ పువర్ మెమరీ, పువర్ అపెటైట్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ స్టమక్, అది ఒకటి పాయింట్. యూరిన్ yellowish అండ్ హాట్, అది ఒకటి. మరి లాస్ ఆఫ్ లిబిడో, ఇరిటబిలిటీ, ఇంకా యాంగర్, ఇది స్లీప్లెస్నెస్ అకంపనైడ్ ఉన్నది అని అనుకుంటున్నాను. దీని బేస్ మీద స్లీప్లెస్నెస్ ఈ బేస్ మీద
మాస్టర్ గారు కోక్యులస్ ఇండికస్ 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిన తర్వాత కోక్యులస్ 1M ఇచ్చారు. కోక్యులస్ 1M ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్మెంట్ చాలా వరకు వచ్చిందండి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని బెటర్ అయినాయి. దాని తర్వాత ప్లాస్మో మీద మెయింటైన్ చేసి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. ఈ కేసులో మనకి పర్సన్ ఈజ్ టు బి ట్రీటెడ్, నాట్ ద పాథాలజీ ఆర్ డిసీజ్. ఇది అర్థమైందండి. వాస్తవం. దీంట్లో నాకు అనిపించింది ఓన్లీ ఆ సెకండ్ పాయింట్, పెయిన్ అగ్రవేటెడ్ బై ఎగ్జర్షన్ అండ్ స్లీప్లెస్నెస్, అదొక్కటి ఎమిలరేషన్ బై స్లీప్, అదొక్కటి బేస్ చేసుకుని మాత్రమే కాకులస్ వేశారనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీకు ఒక కేసు చెప్తాను, రీసెంట్గానే ట్రీట్ చేసింది. ఒక అతను సివియర్ హెడేక్తో వచ్చారు. ఎంత హెడేక్ అంటే అది తట్టుకోలేక తల గోడకేసి కొట్టేసుకోవాలన్నంత అంత తలనొప్పి, అంత ఇంటెన్సిటీతో ఉండేది. అసలు తల పట్టుకోవాలన్నా కానీ పెయినే, కూర్చోలేరు, నడవలేరు, పడుకోలేరు, ఇంకా అసలు ఒక చోట స్థిరంగా ఉండలేనంత పెయిన్, ఎగోని అంటారు కదా, అలా పిచ్చెక్కిపోతూ ఉండేది. అదొకటి. దాంతోపాటు రైట్ సైడే హెడేక్, ఆ రైట్ సైడ్ కన్ను అంతా ఎర్రగా అయిపోయి రైట్ సైడ్ ఉన్న ఐ బాల్ ముందుకు పొడుచుకొచ్చింది. లెఫ్ట్ ఐ బాగానే ఉంటుంది నార్మల్, కానీ రైట్ ఐ ముందుకు పొడుచుకొచ్చేసి బాగా ఎర్రగా, అంటే మాంసం ముద్దలా ఉండేది. అలాంటి స్థితిలో వచ్చారు. చాలా చోట్ల మందు తీసుకున్నా నాకు తగ్గలేదు. అన్ని టెస్టులు చేశారు. బ్లడ్ అంతా ఐ అంతా లోపల బాగానే ఉంది, కానీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఐకి ఎక్కువగా ఉంది అని నేను చెప్పారు. లాస్ట్కి సర్జరీ ఏం అవసరం ఉండదు అన్నారు, మందులు ఇచ్చారు. బీపీ వల్ల ఏమో అనుకున్నారు. ఎన్ని రకాలుగా ఏం చేసినా ఏం లేదు. ఆ సిచ్యువేషన్లో వచ్చినప్పుడు కేస్ షీట్ అంతా రాసుకుంటూ వచ్చారు. వస్తే సరే ఎక్కడ నాకేం డ్రగ్ దొరకట్లేదు, ఎక్కడైనా మిస్ అవుతున్నాను ఆలోచించి అతను అడిగాను. అతను ప్రొఫెషన్ అడుగుతాం కదా, అతను డ్రైవర్ అన్నాడు. ఒకవేళ నేను నైట్ నిద్ర లేకుండా కానీ ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్లో ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ అలా చేస్తారా అంటే, లేదు లేదు, నేను బాక్స్ తీసుకెళ్ళిపోతాను, మరీ అంత దూరాలు వెళ్ళను, నేను నైట్ టైం ఉంటుంది కానీ నైట్ టైం నిద్ర లేకుండా అయితే ఉండను, ఆ వారం పగలు పడుకుంటాను, ఇంకా అలా ఏవో చెప్పారు. సరే అక్కడ దొరకలేదు. ఎలాగని ఆలోచిస్తుంటే ఈ కంటి ప్రాబ్లం రావడానికి ముందు 1 ఇయర్ నుంచి మీరు ఏ ఊర్లో వెళ్ళారు షెడ్యూల్ చెప్పండి అంటే, అప్పుడు అప్పుడు ఇల్లు కట్టుకున్నారు, డబ్బులు అవసరమై ఒక 4 నెలలు మాత్రం తిండి నిద్ర మానేసి పనిచేశాడు, డ్రైవింగ్ దూరాలకు వెళ్ళారు. అప్పుడు అది బేస్ చేసుకునే కాక్యులస్ ఇండికస్ 200 వేస్తే ఆ తలనొప్పి ఫస్ట్ తగ్గిపోయింది. కొంచెం ఆ ఎరుపు లైట్గా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ వేయాల్సి వచ్చింది. వేస్తే తలనొప్పి అసలు రావట్లేదు. ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచే కన్ను పొడుచుకొచ్చినట్టుంది కదా, అది వెనక్కి వెళ్ళింది. మనం పరీక్షగా చూస్తే తప్ప ఇంకా కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాలి అనేది మనకు తెలియదు. ఎరుపు 50% తగ్గింది. ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ ఉంది కదా, ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్ వెళ్ళమని చెప్పాను. ఊరినే చెక్ చేయించుకోండి ఏమవుతుందని. అదే అతనికి భయపడుతున్నాడు, ఇంకా ఎరుపు ఉంది కదా అని. అయితే ఏమీ లేదు, అసలు అప్పటి మీద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఐకి కూడా తగ్గింది. ఏమి వాడారు మందులని అడిగాడు. హోమియోపతి వాడాను అంటే, అదే కంటిన్యూ చేయండి, ఇక్కడికి రావడం దేనికి అన్నారు ఆయన. అది ఒక కేసు. వాస్తవ చాలా బాగుంది మేడం, మంచి కేసు. ఎక్కడ 1 ఇయర్ బ్యాక్ ఎక్కడ 1 ఇయర్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి హిస్టరీ మీరు లాగొచ్చారు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. లేకపోతే మామూలుగా అతను చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మరేం అవ్వదు. సెకండ్ డోస్ కూడా నేను పెయిన్ తగ్గిపోయింది కదా, కన్ను ఓన్లీ రెడ్నెస్ ఎక్కువ ఉంది కదా, అందుకని పైసోస్టిగ్మా మదర్ టించర్ పెట్టాను మేడం. దానివల్ల అది కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే కంటి ఎరుపు తగ్గటంలో. అఫ్ కోర్స్ కాక్యులస్ దాని డైలీ డోస్ కింద అది పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. బాగుంది మేడం. అంత బాగున్నాయి మేడం క్లాసెస్ అసలు. మేడం గారు నాకు ఒకటి అనిపిస్తున్నది. మేడం గారు, మనం కేసులో సిమ్టమ్స్ మీద ఏ డ్రగ్ ఇస్తున్నారు అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, బాగానే ఉంది. దాంతోపాటు మాస్టర్ గారు ఏ పొటెన్సీ ఇస్తున్నారు, ఒక డోస్కి మధ్య ఎంత గ్యాప్ ఇస్తున్నారు అనేది మనకి ఫ్యూచర్లో గైడెన్స్ కూడా పనికి వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాక్యులస్ ఇండికస్ 2 డోసెస్ 200 4 డోసెస్ వీక్లీ డోస్ ఇచ్చారు ముందు.
కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత 15 రోజులకు ఒక డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత 1 ml మంత్స్ 2 months అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చేసారు. ఇవి మనకి ఫ్యూచర్లో ఏ పొటెన్సీకి ఎంత గ్యాప్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే అక్కడ డిపెండింగ్ ఆన్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది కేస్ అయినా కూడా మనం ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది అనే దానికి మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనకు కొంత గైడెన్స్ గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ అది మనం ఏంటంటే హిస్టరీ తీసుకునేటప్పుడు మనకి డ్రగ్ కనుక కరెక్ట్గా 100% అనిపించినప్పుడు మనం ఎక్కడ మిస్ అయ్యామా అని ప్రతి పాయింట్ మనం వేసిన క్వశ్చన్ ఏం వేసాం, వాళ్ళు ఏం ఆన్సర్ చెప్పారనేది రీచెక్ చేసుకుంటే, రిమెంబరైజ్ చేసుకుంటే మనకు దొరుకుతుంది. వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్లో నుంచే మళ్ళీ మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటూ వెళ్తే దొరుకుతాయి. అప్పుడే మనం కరెక్ట్గా మందు వేయగలుగుతాం. ఓకేనా విజయ్ కుమార్ గారు? వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ.